welcome to Kids Experience. We are so glad that you are here with us today. Kids, I know we are late today. It's because இன்றைய தினத்தில் ஒரு சில ஃபேஸஸை எங்களுடைய ஆராதனையிலே காண கிடைச்சது. பட் ஒரு சில ஃபேஸஸை நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். So kids, we don't want to miss today's special episode. Kids, உங்களுக்காக பல activities, memory words, songs, craft time உங்களுடைய இல்லத்தை தேடி நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். Kids, let's go. Hey kids, I hope you remember what day it is today. Yes, of course, it's June 21st. But do you know that it is Father's Day? Yes, kids, and I hope that you are excited to enjoy with us today. Kids, நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் தாண்ட போறேன். You're going to run to your daddies. You're going to hug him and say, Happy Father's Day, Daddy. I love you so much. It's your time, kids. Go run to your daddies. So kids, I hope you all gave your dad a tight hug, yeah? Okay, so innaki we have a lot of fun activities awaiting for you. But before that, let's all close our eyes and we are going to begin our day with a word of prayer. Heavenly Father, we praise and we thank you, Lord. Thank you for giving us this beautiful day. Lord, we pray for all the kids that are joining with us today through this live streaming, Lord. Bless each and every kid, Lord, as they open their hearts and listen to every word that's coming from you, God. We pray that you bless all your little kids. And Lord, bless this day, protect each and every kid. And Lord, as we celebrate Father's Day, Father, we also pray for the kids who are watching and who wouldn't have a worldly father. Lord, we pray that your love would comfort the kids from your heaven, Lord. We ask everything in the name of Jesus. And let's all say, Amen. இப்போ நாங்கள் ஏசுப்பட வார்த்தையை எங்கள் மேலே அறிக்கை பண்ண போகிறோம். நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நாளும் நீங்கள் அறிக்கை பண்ணி எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால எல்லாரும் எழும்பிருந்து உற்சாகமாக என் கூட சேர்ந்து சத்தமாக சொல்லுங்கள். லெட்ஸ் பிகின் இன் 3, 2, 1. God is good. I am loved. Jesus has forgiven me. Everything is possible. நாங்கள் அறிக்கை பண்ண ஏசுப்பாடு வார்த்தை ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை. அது நாங்கள் எங்களோட லைஃப் மேலே அறிக்கை பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே கிட்ஸ், are you all ready for today's game? So kids, it's our game time. So இன்னைக்கு விளையாட போற game is going to be very different and we are going to have a quiz challenge. And are you ready for it? Yes! Yes. So kids, I want to introduce you to our long lost friend Susan and Albert. Say hi to them. Hi! Okay, so kids, ரொம்ப கவனமா எங்களோட சேர்ந்து you are going to play this quiz challenge. And it's going to be from the Bible. We are going to have a Father's Day quiz challenge. Are you ready? Yes! Yes. Okay, so question 1. Who was the father of Joseph and his brothers? Zebedee! Is that the correct answer? இல்ல ஜோசப்புடைய அவங்க சகோதரங்களோட பேர் யாக்கோபு. Yes, Jacob is the correct answer. Okay, question 2. Who was the father of Isaac? Abraham. Yes, that's the correct answer. Who was the father of Jesus? Joseph. Yes, so remember kids, who was the father of Jesus? Joseph. Okay, good. So next question. Who was the father of King David? ஈசாய் தான் தாவீதோட அப்பா. Once again. ஈசாய் தான் தாவீதோட அப்பா. Yes, so Jesse was the father of King David. Okay, our last question. Who was the father of King Saul? Kis. Yes, so kids, Kish was the father of King Saul. So I hope that you enjoyed your game time.
My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The Lost Son. Luke chapter 15, verses 11 through 32. Jesus told another parable about God's love. There was a man who had 2 sons, Said Jesus. He owned a big farm. His youngest son did not want to work anymore. He wanted to travel and have fun. So he asked his father for his share of the family money. The son got the money. He packed his things and left. He couldn't wait to see the world. His family was sad to see him go. At first, he had fun spending the money. He bought expensive clothes and he ate fancy food. But soon, all the money was gone. He had to go to work, and he got a job with a pig farmer. He was so hungry that even the pig's food looked good. The son wanted to go back home. He said, I will tell my father I am sorry for what I have done. I do not deserve to be called his son. Maybe he will let me work for him. The father saw his son coming down the road. His eyes filled with tears as he ran to greet him. The son said, Please, forgive me, Dad. That night, they had a big party. The father exclaimed, My son was lost, but now he's found. Jesus explained his story. God is like this father. He is full of love and joy when people who are lost come back to him. ஹாய் கிட்ஸ், இந்த நாளில் எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேயாக இருக்கிறது. இந்த நாளில் நாங்கள் ஃபாதர்ஸ் டேயை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். இது எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா அப்பா அம்மாரையும் நாங்கள் கொண்டாடுவதற்கான ஒரு நாள். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் அப்பா ஓடி போய் கட்டிப்பிடிச்சு ஐ லவ் யூ டேடின்னு அவருக்கு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்கள். ஐ லவ் யூ டேடின்னு சொல்லுங்கள். அது எப்படியான ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான வேர்ட் தெரியுமா? நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அப்பா, நீங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வது ஒரு அடையாளம் தான். ஐ லவ் யூ டேடி என்று அவர் கட்டிப்பிடிச்சு அவர் சொல்வது. நாங்கள் வேதத்தில் பார்க்கிறோம், தகப்பன் எப்படியாக ஒரு பிள்ளை அன்பு கூறுகிறார் என்று, அவர் எப்படியாக சுமந்து செல்லுகிறார். நாங்கள் ஏசப்பா எங்களுக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இருக்கிறார். ஒருவேளை நீங்கள் அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு தகப்பன் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் ஏசப்பா உங்களுக்கு ஒரு தகப்பனாக இருந்து உங்களை நிச்சயம் வழி நடத்துவார். இந்த நேரத்திலும் கூட நாங்கள் ஒரு பாடலை பாடி நாங்கள் இயேசப்பாவை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். எங்களோடு சேர்ந்து பாடுங்கள்.
Kids, put your hands together and worship along with us, because today is Father's Day and we're going to sing this to our heavenly Jesus. Amen. Yesappa, engal Yesappa, எனக்குள் வருவீர் Yesappa. Yesappa, engal Yesappa, எனக்குள் வருவீர் Yesappa. I need you, Daddy. I love you, Daddy. I need you, Daddy. I love you, Daddy. Yesappa, engal Yesappa, எனக்குள் வருவீர் Yesappa. Yesappa, engal Yesappa, எனக்குள் வருவீர் Yesappa. I need you, Daddy. I love you, Daddy. I need you, Daddy. I love you, Daddy. எந்த நாளுமே என்னோடு நான் Daddy இயேசுவே இருக்க வேண்டுமே. எந்த நாளுமே என்னோடு நான் Daddy இயேசுவே இருக்க வேண்டுமே. I need you, Daddy. I love you, Daddy. I need you, Daddy. I love you, Daddy. என் வாழ்க்கையை ஃபுல்லாகவே Daddy இயேசுவே நடத்த வேண்டுமே. என் வாழ்க்கையை ஃபுல்லாகவே Daddy இயேசுவே நடத்த வேண்டுமே. I need you, Daddy. I love you, Daddy. I need you, Daddy. I love you, Daddy. எனக்கு வேண்டிய knowledge எல்லாமே Daddy இயேசுவே கொடுக்க வேண்டுமே. எனக்கு வேண்டிய knowledge எல்லாமே Daddy இயேசுவே கொடுக்க வேண்டுமே. I need you, Daddy. I love you, Daddy. 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 Yesappa, engal Yesappa, எனக்குள் வருவீர் Yesappa. Yesappa, engal Yesappa, எனக்குள் வருவீர் Yesappa. I need you, Daddy. Hey kids, sing along with us. This is your time. I need you, Daddy. I love you, Daddy. I need you, Daddy. I love you, Daddy. I need you, Daddy. I love you, Daddy. Yes, I need you, Daddy. I love you, Daddy. 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 இந்த நேரத்திலும் நாங்கள் இயேசுப்பாவை ஒரு நிமிடம் ஆராதிக்க போகிறோம். நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல நாங்கள் கண்களை மூடி நாங்கள் இயேசுப்பாவுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். எங்களுக்கு தந்த அருமையான தகப்பனுக்காக அவர் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனை தந்து அவர் தினம் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தகப்பனாக எங்களை ஆலோசனை கொடுத்து எங்களை வழி நடத்துகிறார் இருக்கிற அந்த இயேசுப்பாவுக்கு ஒரு விஷயம் நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுப்பா. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி இயேசுப்பா. ஓ ஆவியானவரே நன்றி இயேசுவே. ஓ கிட்ஸ், நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல கரங்களை உயர்த்தி அந்த பரலோகத்தின் தேவனை அவர் உங்களுக்கு அப்பாவா இருக்கிறார். Jesus loves you so much, kids. You are his little sons and daughters. எங்களோட சேர்ந்து நீங்க ஆராதிக்கும் போது இயேசுப்பா உங்க மத்தியில இந்த நேரத்துல இருப்பாரு. How much a worldly dad loves you, அதை விட மேலாக பரலோகத்தில் உள்ள அப்பா உங்களை அதிகமா நேசிக்கிறார். நீங்க சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கிற நீங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, நாட்டியா இருந்திருப்பீங்க, பொய் சொல்லி இருந்திருப்பீங்க. பட் அதெல்லாம் இயேசுப்பா மன்னிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். He is a God who loves you. He is a very good father. You might not have a worldly father, but I want to say this to you this morning, that the heavenly Father is looking at you right now and he loves you more than anything of the world, and his love is so strong. So இந்த நேரத்துல தூக்கி சுமக்கிற அந்த நல்ல அப்பாவை எங்களோட சேர்ந்து இந்த மாலை நேரத்துல ஆராதிங்க. Oh, we praise you,
Jesus. Oh, உம்மை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் எங்கள் தேவனே. இருக்கிற இடங்களை கரங்களை இயேசு பார்க்க நேராக உயர்த்தி. Father, I love you, Jesus. I love you, Daddy. Thank you for taking care of me. Thank you for giving me a worldly dad. Oh, we praise you, Jesus. Oh, yes, Papa. Oh, உம்முடைய அன்பினால எங்களை இழுத்துக் கொள்ளுங்க, இயேசுப்பா. Oh, உம்முடைய இரக்கத்தின் கரத்தினால எங்களை இழுத்துக் கொள்ளுங்க. ஜெபிக்க மறந்த போது என்னப்பா நீங்க, வேத வாசிக்க மறந்த போது என்னப்பா நீங்க, துரோகம் செஞ்ச போது என்னப்பா நீங்க, பாவம் செஞ்ச போது என்னப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க, எங்களோடு சேர்ந்து பாடி அப்பா அவருடைய good father எங்களை இருக்காரு. எல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க, என்னை கையில் ஏந்தி செல்லும் இயேசு அப்பா நீங்க, என்னை தோளில் சுமந்து செல்லும் அன்பு அப்பா நீங்க, நான் விழுந்த போது தூக்கிட என்னப்பா நீங்க, யார் வெறுத்தாலும் சேர்த்து கொள்ளும் அப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க. Kids worship along with us. For God's love is greater than everything in this world. அப்பா நீங்க, இருக்கிற இடங்களை கரங்களை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி சொல்லுங்க. அப்பா நீங்க எனக்கு அப்பாவா இருக்கீங்க. எனக்கெல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, ஏசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க. நன்றி இயேசுவே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். நாங்கள் விழுந்த போது எங்களை தூக்கி சுமக்கும் அப்பாவே. இயேசுவின் தேவனாய் நீங்க இருக்கிறீங்களே, உம்மை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். ஓ, ஜீவனுள்ளவரே, உம்மை நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். இன்று அநேகர் தங்களை விழ முன்பதாக தாங்குகிற அப்பாவை தான் தேடுகிறார்களே தவிர, தாங்கள் விழுந்தாலும் எங்களை தூக்கி நிறுத்தி இந்த தூசியை உதறிவிட்டு மீண்டும் முயற்சி செய்ய எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிற அப்பாவை யாரும் எதிர்பார்ப்பதில்லை. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் இயேசப்பா, நாங்கள் விழுந்தாலும் எங்களை தூக்கி நிறுத்தி தூசியை உதறிவிட்டு நீ மீண்டும் என்னோடு நடந்து வா என்று எங்கள் கையை பிடித்து அழைத்து செல்லுகிற அப்பாவா இருக்கிறார். அந்த அன்பு அப்பா ஒன்றே எங்களுக்கு போதும். அந்த அப்பாவின் அன்பு எங்கள் கடைசி வரை எங்களுக்கு போதுமா இருக்கிறது. அந்த இயேசுவின் அன்பை ஒரு நாளும் விட்டு, அந்த இயேசப்பாவின் அன்பை ஒரு நாளும் விட்டு நான் பிரிய மாட்டேன் என்று இயேசப்பாவோடு நாங்கள் உடன்படிக்கை செய்வோமா? அவரோடு உடன்படிக்கை செய்வோமா? இயேசப்பா நீங்க தானே அப்பா, நீங்க தானே அப்பா என்று சொல்வோமா? ஓ இயேசப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, இயேசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க, அப்பா நீங்க, இயேசப்பா நீங்க, அப்பா நீங்க, எனக்கெல்லாம் நீங்க.
Now it's our memory verse time. So kids, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இன்றைய நாள் ஒரு ஸ்பெஷல் டேயாக இருக்குது. அதுதான் ஃபாதர்ஸ் டே. ஸோ இன்றைய நாளில் எங்களுடைய ஹெவன்லி ஃபாதரையும் ஏர்த்லி ஃபாதரையும் ரிமெம்பர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அழகான வேத பகுதியை தான் நாங்கள் பாடமாக்க போகிறோம். ஸோ மெமரி verse படிக்க are you ready kids? Yes. ஓகே கிட்ஸ், இப்போ நான் இந்த மெமரி verse ஃபஸ்ட்டாக இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறேன். அதை நீங்கள் நான் சொன்ன பிறகு ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். Just as a father loves his children, so the Lord loves those who fear and worship him. Psalms chapter 103 verse 13. Okay kids, நான் சொன்ன பிறகு நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Just as a father loves his children, so the Lord loves those fear and worship him. Psalms 103 verse 13. Very good kids. So நாங்க one more time இந்த வசனத்தை தமிழ்ல படிப்போமா? ஓகே. தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார். சங்கீதம் 103:13. நான் சொன்ன பிறகு சொல்றீங்களா? தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இரங்குகிறது போல கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இரங்குகிறார். சங்கீதம் 103:13. எஸ் கிட்ஸ், ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அப்பா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு இறங்கி எப்படி காரியங்களை செய்கிறாரோ அதே போல் நம்முடைய பரமபிதா நாம் அவருக்கு பயப்படும் போது அவரை ஆராதிக்கும் போது நமக்காக இறங்கி வந்து நம்முடைய காரியங்களை செய்வார். ஸோ எனிவே கிட்ஸ், இந்த வசனத்தை மறக்காமல் உங்களுடைய அப்பா அம்மாருக்கு அவங்கள பிளஸ் பண்ணி இன்றைய நாளில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஹாய் குட்டீஸ், இந்த ஃபாதர்ஸ் டே நாளில் உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். மிகவும் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகாக எங்களுடைய எல்லா சில்ட்ரன்ஸையும் சந்திப்பதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆகவே நான் உங்களுக்கு சிறிய ஒரு வாக்கியம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அதாவது தாயானவள் தன்னுடைய பிள்ளையை கருவிலே சுமந்து மார்பிலே வளர்த்து தன் காணாத இந்த பூமியில் அழகாக தேவன் படைத்த அநேக காரியங்களை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஆனால் தகப்பனோ பிள்ளையை தன் தோளின் மேலே சுமந்து தான் காணாத அந்த இலக்கை அவன் அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பூமி அவன் காணாத எல்லையை காட்டும்படியாக தன் தோளின் மேலே அவனை சுமக்கின்றான். இன்றைய நாளில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட தந்தையின் அன்பு எப்படி ஆண்பது என்பதை இந்த கதை கூடாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ஆகையினால் தந்தையின் இருதயம் தன் அன்பை ஒருபோதும் வெளியிலே காட்டாதபடி இருதயத்திலே மறைத்து வைத்திருக்கிறோம். இந்த உவமையின் காரியம் என்னவென்று சொன்னால், அதாவது தந்தையின் இருதயம் தன் மகனுக்காக எப்படி பரிதபிக்கிறதோ, எப்படி பாதுகாக்கிறதோ, எப்படி அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பரிந்து பேசுகிறானோ அவ்வண்ணமாகவே இந்த பரம தகப்பன் எங்களுக்காக பரிதபிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார், பரிந்து பேசுகிறார். குட்டீஸ், இந்த தகப்பன் எப்படியாய் தன் பிள்ளைக்காக அவர் பரிதபிக்கிறார் என்று சொன்னால், தன் மகன் எல்லா வழியிலும் கெட்டு போகும் போது என் மகன் எப்படி போய்விட்டானே என்று ஒவ்வொரு நாளும் தன் மகனுடைய அன்பின் நிமித்தமாக அந்த தகப்பன் எப்போது என் மகன் வருவான், எப்போது அவன் திரும்பி வருவான் என்று சொல்லி அவனுடைய இருதயத்தில் அந்த அன்பு ஏங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு நாள் அந்த மகன் திரும்பி வரும்போது அவருடைய இருதயம் எவ்வளவு ஆனந்தம் கொண்டிருக்கும். ஆகையினால் ஒருவரும் அந்த மகனை காணும் முன்பதாக அந்த தகப்பன் ஓடோடி கடந்து போயிட்டு அந்த மகனை பாதுகாக்கும்படியாக தன்னுடைய கைகளினால் அவனை அணைத்து கொண்டார். தகப்பன் எப்படியாய் தன் மகனுக்காக பரிந்து பேசுகிறாரோ அதே போலத்தான் எங்களுடைய பரம தகப்பனும் நாங்கள் தவறு செய்யும் போது எங்களுக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார். ஆகையினால குட்டீஸ், நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிற அதாவது ரகசியம் என்னென்று சொன்னால், நீங்கள் உங்கள் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படியும் போது கர்த்தர் அநேக ஆசீர்வாதங்களினால இந்த பூமியிலே உங்களை உயர்ந்திருக்க செய்வார். எப்போதும் அவர்கள் உங்களை பாதுகாக்கிற தகப்பன்மாராக இருக்கிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால், உங்களுக்கு தேவையான ஆகாரம், உங்களுக்கு தேவையான வஸ்திரங்களை கொடுக்கும்படியாக அள்ளும் பகலும் வேர்வை சிந்தி உங்களுக்காக உழைத்து உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் அவர்கள் போஷிக்கிறதை நீங்கள் கண்டு இருக்கிறீர்கள். அவ்வண்ணமாகவே அடுத்ததாக அந்த
தகப்பன் எப்படியா இந்த பரிதபிக்கிறாரோ அவ்வனமாக என் பிள்ளை நல்ல நிலையிலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அவர் கனவு காண்கிறவராக இருக்கிறார். ப்ளீஸ் உங்களுக்கு எந்த கெட்ட பேர் வரக்கூடாது என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் என் பிள்ளை நல்ல பிள்ளை, அவன் பெரியவன் ஆகுவான் என்று சொல்லி மற்றொரு மத்தியில் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது என்று சொல்லி உங்களை எப்போதும் தட்டி கொடுத்து வளர்க்கிறது உங்கள் தகப்பனாக இருக்கிறார். ஆகையினால குட்டீஸ், உங்கள் தகப்பன்மாருக்கு நீங்கள் எப்போதும் கீழ்ப்படிந்திருங்க. அவங்களுடைய இருதயத்தில் விருப்பம், அவங்களோட ஆசை என்னவென்று நீங்கள் அறிந்து அவர்களுக்கு பிரியமாய் நடக்கும் போது எங்கள் பரலோக தகப்பனும் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி இந்த பூமியில உங்களை சிறந்திருக்க செய்வாராக. கிட்ஸ், இவ்வளோ நேரமாக நாங்கள் ஏசப்பாவை ஆக்ஷன் சாங் செஞ்சு வர்ஷிப் பண்ணி அவரோட நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தினோம். இன்றைக்கி பாடின எல்லா பாட்டிலையும் நாங்கள் பார்த்தோம் ஏசப்பா எங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு குட் ஃபாதராக இருக்கார். இப்போதும் கூட நாங்கள் எங்களோட பைபிள் ரீடிங் டைமுக்கு போவோம். எல்லோரும் உங்களோட பைபிளை கைகளில் வைத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னோட சேர்ந்து திருப்பிக்கோங்க. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம் 11 24 வரைக்கும் எல்லோரும் சேர்ந்து சத்தமாக வாசிப்பேன். பின்னும் அவர் சொன்னது, ஒரு மனுஷனுக்கு 2 குமாரர் இருந்தார்கள். அவர்களில் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான். அந்தபடி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். சில நாளைக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைவுபடத் தொடங்கி அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டிக்கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகள் மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாயிருந்தான். ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது அவன் தன் தகப்பனுடைய கூலிக்காரன் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நானோ பசியினால் சாகிறேன். நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய், தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்து கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான். குமாரன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்னான். அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்தி இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சியையும் போடுங்கள். கொளுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள். நாம் புசித்து சந்தோஷமாயிருப்போம். என் குமாரனாகிய இவன் மரித்தான், திரும்பவும் உயிர்த்தான், காணாமற் போனான், திரும்பவும் காணப்பட்டான் என்றான். அப்படியே அவர்கள் சந்தோஷப்படத் தொடங்கினார்கள். ஆமேன். நீதிமானுடைய தகப்பன் மிகவும் களி கூறுவான், ஞானமுள்ள பிள்ளையை பெற்றவன் அவனால் மகிழுவான். நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் இதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. எனவே கிட்ஸ், இன்றைய நாளில் ஒரு ஃபாதர்ஸ் டே, இது ஒரு செலிப்ரேஷன் டேயாக இருக்குது. இந்த நாளை எங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பெஷலாக்க நாங்கள் ஒரு கெஸ்ட் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம். ஒரு ஃபாதர், ஒரு சன் எங்களோட இந்த டேயை செலிப்ரேட் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ மீட் அவர் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் வசந்தன் அண்ட் his son அபிஷாய். ஓகே கிட்ஸ், நாங்கள் இவங்களோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் டைம் மூலமாக ஏசப்பா எங்கள் மேலே வச்சுருக்க அன்பு குறித்தும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தகப்பன் எங்களுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை குறித்தும் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ஆர் யூ ரெடி கிட்ஸ்? ஓகே, ஸோ நாங்கள் இப்போ அபிஷாய் கிட்ட சில கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறோம். ஸோ அபிஷாய், நீங்கள் அதுக்கு ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். ஸோ அபிஷாயோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா, உங்கள் அப்பா உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாருன்னு நீங்கள் எது மூலமாக அறிந்து கொள்கிறீங்க? சின்ன வயசில் சுகமில்லாத நேரம் பகலும் பாதுகாத்து வந்தனே ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்துருக்காரு. அது
நான் வந்து தவறு செய்யும்போது சில நேரம் அடிச்சிருக்காரு. அப்புறம் கொஞ்சம் டைம் பாஸ் ஆகி பார்க்க போக்குல தான் அது நல்லதுக்குன்னு. ஸோ அபிஷாய் அவரோட ஆன்சரை சொல்லியிருக்காரு. நாங்கள் இப்போ அவங்க டடா கிட்ட கேட்போம் அவருடைய ஆன்சரை எப்படி எங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நாங்கள் அதை நடத்துறது என்று. ஆம், சிறு பிள்ளைகளே, உங்களுடைய தகப்பன்மார் உங்கள் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பை எதனாலே நீங்கள் அறிய முடியும் என்று சொன்னால், அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் தவறுகள் செய்கிற பொழுது உங்கள் தகப்பன்மார் உங்கள் மேலே வைத்திருக்கிற அன்பின் நிமித்தமாகத்தான் உங்களை அவர்கள் கண்டிக்கிறார்கள். அதை எப்படி நாம் விளங்கி கொள்ளலாம் என்று சொன்னால், வேதாகமம் சொல்லுகிறது, சிறு பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலே முட்டாள்தனம் ஒட்டி கொண்டிருக்கும், தண்டனையின் பிரம்பு அதை அவருடைய இருதயத்திலிருந்து அகற்றிவிடும். அப்போ நாம் தகப்பன்மாராக இருந்து ஒட்டி கொண்டு இருக்கிற அந்த முட்டாள்தனத்தை அகற்றுவதற்குத்தான் உங்களோடு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அதை விரும்பி செய்யாவிட்டாலும் அந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகிறோம். எப்படின்னா, உங்கள் வீட்டில் பாருங்கள், சில மூலைகளில் பார்த்தா ஒட்டரை பிடித்திருக்கும். அந்த ஒட்டரையை யாருமே கொண்டு ஒட்டுறதில்லை. ஆனால் அது என்ன செய்யும், கொஞ்ச நாளில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒட்டரை கூடும் பொழுது அதை நாங்கள் உடனடியாக தட்டி அகற்றி விடுவோம். ஏன்னா எங்கள் வீட்டை அது அசிங்கமாக மாற்றிடும். அதை தட்டி அகற்றி கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா மறுபடியும் அது அந்த இடத்துல. அப்போ அந்த ஒற்றரையை அடைத்து அகற்றுவதுக்கு காரணம் என்னென்னா, எங்கள் வீடு அழகாக இருக்கணும் என்பதுக்காக. அந்த வீட்டையே அவ்வளோ பராமரிப்போம்னா எங்கள் பிள்ளைகள், எங்கள் மகள் எங்களுக்கு அதிலும் பெரிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறபடினால தான் அதை நாம் அப்படி செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஆளாகி இருக்கிறோம். வாவ், மிகவும் அருமையான ஒரு பதிலை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க கிட்ஸ். இனிமேல் உங்களோட அப்பா கிட்ட ஏன் அடிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நாங்கள் அபிஷாக் கிட்ட கேட்க போகிறதுன்னா, விச் கேரக்டர் ஆஃப் யுவர் டேட் இம்பேக்டட் யுவர் லைஃப்? உங்களோட அப்பாவோட எந்த குணம் உங்களோட கவனத்தை ரொம்ப ஈர்ந்ததாக இருக்கிறது? டேடா நல்ல ஸ்ட்ராங், நினைச்சதை செய்வார். ஓ வாவ், இதை குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பாஸ்டர்? எப்பொழுதும் ஒரு தகப்பன் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேணும். அதனால் பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு மாதிரியாக பார்க்கிறது முதலாவது அவருடைய அப்பாவை தான். அப்போ ஒரு தகப்பனாக ஒவ்வொரு பெற்றோரும் இல்லாவிட்ட ஒவ்வொரு தகப்பன்மாரும் அவங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியை காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், விசேஷமாக சில வயது வரைக்கும் பிள்ளைகள் நீங்கள் சொல்லுகிறதை கேட்பார்கள். ஒரு வயதுக்கு மேலாக பிள்ளைகள் நீங்கள் சொல்லுகிறதை கேட்க மாட்டார்கள், நீங்கள் செய்கிறதைத்தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள். அதனால தான் நான் இவர்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற பொழுது நிறைய காரியங்களை நான் அட்வைஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பேன். ஆனால் அவங்க பெரிய ஆட்களாக மாறி பொழுது வயது வந்த பின்பதாக ஒரு 14 வயதுக்கு மேலாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தகப்பன் என்ன செய்கிறார் என்பதை கவனித்து பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். அதனால் நம்ம ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். அந்த முன்மாதிரியான வாழ்க்கை அவருடைய எதிர்காலத்துக்கு அது மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். எஸ் கிட்ஸ், ஸோ உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறீங்க. அதை குறித்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக அபிஷாய்க்கு போகிற கொஸ்டின் என்னென்னா, உங்கள் அப்பாவை பற்றி நீங்கள் பெருமையாக நினைக்கிற ஒரு விஷயம் எதுவாக இருக்கும்? நல்ல எங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாரு. அதில் நல்லதை தான் எங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பாரு. அதே மட்டும் இல்லை, டேடா எங்களுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கற்றுத் தருவார். நம்ம எப்படி நல்ல வழியில் நடக்கணும் அதை பற்றி கற்றுத் தருவார். எஸ், ஸோ அவர் ஒரு விஷயம் சொன்னார், அதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. அவங்க டேடா கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாலும் நல்லதை தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதை பற்றி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நாங்கள் பார்க்கலாம். ஆமாம், உங்கள் பிள்ளைகள் சில வேளைகளில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது ஆவலாக அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீங்க. ஆனால் எப்பொழுதும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவங்க கேட்ட உடனேயே வாங்கி கொடுக்காதபடிக்கு சில டைம் நான் எடுத்துக்கொண்டு தான் அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு முற்படுவேன். ஏன்னா அவங்க அப்பா மேலே உரிமையோடு கூட எதுவானாலும் கேட்பாங்க. ஆனால்
நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால், அவங்க கேட்ட காரியத்தை உடனே வாங்கி கொடுத்தா கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறத மறந்துடுவாங்க. நான் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்க முடியுன்ற அவங்க என் மேலே நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்திடுவாங்க. அதனால் எப்பொழுதும் எனக்கிட்ட கேட்குற பொழுதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் தாமதிப்பேன். ஏன்னா அவங்க இன்னும் அதிகமாக என்கிட்ட கேட்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை வருது. ஓ, எங்கள் அப்பா எனக்காக இந்த காரியத்தை செய்கிறதுக்கு அவர் இவ்வளவு வேகமாக இருப்பாருன்னு சொன்னால், எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு மேலாக இருக்கிற ஏசப்பா என்னுடைய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நிச்சயமாக பதில் கொடுப்பார் என்கிற நம்பிக்கையை அவங்களுக்குள்ளே வளர்க்கும்படியாக. எஸ் கிட்ஸ், பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் என்று வசனம் சொல்லுகிறபடி இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் உலக காரியங்களை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் கேட்க போகிறது மிக முக்கியமான கேள்வி. அதுதான், அபிஷாய், நீங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்கிறார்? வந்து பைபிளில் இருக்கு, அது மட்டும் இல்லை, நிறைய இதை சொல்லி தருவார் எங்களுக்கு. காலையிலே எழுப்பி ப்ரே பண்ண போக்குள்ள டேடா வந்து எங்களுக்கு பைபிளில் இருக்க சீக்ரெட்ஸ், மற்றபடி அதில் இருக்க நல்ல காரியங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாரு. எப்படி ப்ரே பண்ணணும், அப்புறம் எப்படி சரியாக பைபிளை வாசிக்கணும், அதெல்லாம் சொல்லி தருவார். எஸ், நாங்கள் இப்போ கேட்க போகிற இந்த கொஷன் மிகவும் முக்கியமான ஒரு கொஷன். இந்த கொஷனில் பாஸ்டர் வசந்தன் எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் எங்களோட அப்பா அம்மாருக்கும் சில ஆவிக்குரிய டிப்ஸை தருவாருன்னு நான் நம்புகிறேன். ஆமாம், நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது வேதாகமம் சொல்வது, தேவையானது ஒன்றே, மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டார். அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம், நாம் ஒரு நாளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த நாளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள, கேட்க நாம் பழக வேண்டும். இதை நாம் குடும்பமாக செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஒரு நாளும் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் பிசங்கி போகாது. எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் முதலாவது நாம் ஆண்டவருக்கு உரியதை ஆண்டவருக்கு கொடுக்க நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் எங்கள் வாழ்க்கையில் மற்றதெல்லாம் எங்களோட வாழ்க்கையில் அதிகமாக தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதனால் அந்த ஒரு நாளுக்குரிய ஆரம்பத்தை எப்பொழுதும் நீங்கள் ஆண்டவரோடு ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் சேமமாக, செழிப்பாக, ஆசீர்வாதமாக மாறும். அதைத்தான் நான் என்னுடைய குடும்பமாக, பிள்ளையாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம். ஆமாம் கிட்ஸ், உன் தகப்பன் புத்தியை கேள், உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே என்று வேதம் எங்களுக்கு அருமையாக சொல்லிக் கொடுக்கிறது. எனவே இன்றைய நாளில் நாங்கள் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை, எங்களுடைய உலக வாழ்க்கையில் எங்களுடைய தகப்பனோடு சேர்ந்து எப்படி கட்டியெழுப்போது என்றதை கற்றுக்கொண்டோம். ஓகே கிட்ஸ், நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு தேவனுடைய கிருபை அதிகமாய் தேவைப்படுகிறது. எனவே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஓகே குட்டீஸ், நாங்கள் இப்போ வந்து குட்டீஸில் கையை பிடிச்சி நாங்கள் இப்போ ப்ரே பண்ண போகிறோம். எல்லோரும் கண்களை மூடிக்கணுங்க. சோதரிக்கிறோம் ஆவியானவரே, ஏசப்பா, இந்த நாளையில் ஏசப்பா ஃபாதர்ஸ் டேயாக இருக்கிறது ஏசப்பா. ஏசப்பா, எங்களுக்கு உதவி செய்கிற ஏசப்பா, எங்களுக்கு தந்த ஏசப்பா, ஃபாதர்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா. ஏசப்பா, அவர்கள் செய்கிற கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வைங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா, அவங்க வந்து எங்களுக்கு தேவையானதை செஞ்சு தராங்க ஏசப்பா. எங்களுக்காக உழைக்கிறாங்க, எங்களை நல்ல ஸ்கூலில் போட்டு நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க. அவங்க படிக்காட்டியும் ஏசப்பா எங்களை படிக்க வைக்க அவங்க பிரயாசப்படுறாங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா, நீங்கள் அதை பார்க்குறீங்க ஏசப்பா. அதனால இந்த நாளில் ஏசப்பா அவங்கள நீங்கள் பிளெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்தில் அப்பா நாங்கள் அவங்கள ஒப்பு கொடுக்குறோம். அதே மட்டும் இல்லை, எல்லா குட்டீஸும் அவங்களுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு ஏசப்பா அவங்க நினைக்கிறபடி நடந்து கொள்ள கிருபை தாங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா, உங்களோட கருத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து ஏசப்பா இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஓகே கிட்ஸ், இன்றைய நாளில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை உங்களோட அப்பா அம்மாவோடு சேர்ந்து பார்த்துருப்பீங்க. இதை கைவிடாதபடி நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் தான் எங்களுடைய ஆசையாக இருக்குது. See you soon kids. Bye bye.
ஓகே குட்டீஸ், now it's our craft time. ஸோ இந்த ஃபாதர்ஸ் டேயை நீங்கள் ஸ்பெஷலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வீட்டிலே ஈஸியாக மேக் பண்ண போகிற ஒரு கிராஃப்டை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறோம். கிராஃப்ட் செய்ய நீங்கள் எல்லாம் எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நாங்கள் கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கப் தேவை, ஒரு போர்டு அண்ட் a pair of scissors, ஒரு பென்சில், ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ், ஒரு மார்க்கர், ஒரு இரேசர், ஒரு பாட்டில் ஆஃப் க்ளூ அண்ட் எனி கலர் பெயிண்ட். ஓகே கிட்ஸ், கிராஃப்ட் மேக் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டாக நாங்கள் எங்களோட பிளாஸ்டிக் கப்பை எடுத்து அது எங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு கலரில் நாங்கள் பெயிண்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். நாங்கள் ஆல்ரெடி பெயிண்ட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த போர்டை எடுத்து நீங்கள் வச்சுருக்க அந்த கப்போட கலருக்கு நீங்கள் வேணும்னா பெயிண்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் கலர்ட் போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் உங்களோட போர்டை எடுக்க போகிறீங்க. அதில் 2 ஹேண்டிலும் ஒரு சர்க்கிளும் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. உங்களோட போர்டை நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் அந்த ஹேண்டிலை ட்ரா பண்ணலாம். ஓகே கிட்ஸ், இப்போ நீங்கள் உங்களோட சிசர்ஸ் எடுத்து அந்த 2 ஹேண்டில்ஸையும் அந்த போர்டையும் கட் பண்ணி தனித்தனியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஹேண்டிலும் ஈஸியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே கிட்ஸ், நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த 2 ஹேண்டில்ஸையும் அந்த சர்க்கிளையும் அந்த பிளாஸ்டிக் கப்போடு நாங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அந்த ஹேண்டில் எடுத்து சின்னதாக கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கம் பூசி அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பில் நீங்கள் ஒட்டலாம். 2 ஹேண்டிலையும் கரெக்டாக நீங்கள் அளவு பார்த்து ஒட்டுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கம்மை அழகாக சென்டரில் பூசி உங்களோட அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பை கரெக்டாக சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். லீவ் இட் ஃபார் சம் டைம். அது காயும் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண தான் வேணும். நெக்ஸ்ட் நாங்கள் மார்க்கரை எடுத்து அந்த கப்பில் ஒரு விஷஸ் எழுத போகிறோம். ஸோ we are going to write world's best dad. ஓகே கிட்ஸ், நாங்கள் எங்களோட கிராஃப்டை மேக் பண்ணிட்டோம். இது நீங்கள் உங்கள் டேடுக்கு வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டேடுன்னு விஷ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு அழகான மக். ஓகே குட்டீஸ், இப்போ எங்களோட ப்ரேயர் டைம். நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் முழங்கால் படிட்டு நாங்கள் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டேனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன காரியத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். ஒரு தகப்பன் ஒரு மகண்ட அன்பை குறித்து இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சின்ன காரியத்தை சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் கேட்டுட்டு நாங்கள் ப்ரேயருக்கு நாங்கள் கடந்து போக போகிறோம். அப்பாவும் மகனும் ஒரு இடத்துக்கு அவங்க கடந்து செல்கிறாங்க. அப்போ கடந்து செல்கிற நேரம் ஒரு பாலம் வருதான். அப்போ அந்த பாலம் நேரம் அது கீழே தண்ணி வந்து வேகமாக பாய்ந்து கொண்டு இருக்கான். அப்போ மகன் சொன்னார், அப்பா இந்த தண்ணியை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, என்னால் வர முடியுதில்லை, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவங்களோட அப்பா கிட்ட அவர் கேட்டாராம். அப்போ அப்பா சொன்னாராம், நீ என்ன வலது கரத்தை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு. அப்போ மகன் வந்து அப்பாவோட வலது கரத்தை பிடிச்சி அவர் நடந்து போகிற நேரம் அவர் உணர்ந்தாராம், எங்கள் அப்பாவோட கரத்தில் ஒரு வல்லமை இருக்குது, எங்கள் அப்பாவோட கரத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது, எங்கள் அப்பாவோட கரத்தில் ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லிவிட்டு அவர் பயம் இல்லாமல் அந்த பாலத்தை அவர் கடந்து போனாராம். அப்போ அதே நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் அவங்க அந்த பக்கத்தால் தான் வரணுமா. அப்போ திரும்ப வரும் பொழுது மகன் சொன்னாராம், அப்பா எனக்கு காலையில் இருந்த பயத்தை விட இப்போ ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்போ உடனே அவரை தோளில் மேலே சுமந்து கொண்டு போனாராம். அப்போ மகன் நினச்சாரா, அப்பாவோட தோள் வந்து எனக்கு ரொம்ப அடைக்கலமாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்குது, நான் இதிலே நான் சாய்ந்து தூங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த பாலத்தை கடந்து போனாராம். இன்றைக்கி நாங்கள் ஏசப்பாட கரத்தை நாங்கள் பிடிக்க போகிறோம். எங்களுக்கு அப்பா இல்லை, எங்களுக்கு யாரும் இல்லை, எங்கள் அப்பா இருந்தும் எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்கிறாரு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யாரும் நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது. எங்களுக்கு ஏசப்பா இருக்கார். எங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு அப்பா இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு
அதுக்கு மேலே ஒரு தகப்பன் இருக்கார், அவர் தான் எங்கள் ஏசப்பா. இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபாதர்ஸ் டே குறித்து எல்லாரும் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களை கரங்களை கூப்பி நாங்கள் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். என் கூட சேர்ந்து இந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஜெபிக்க போகிறீங்க. அன்புள்ள இயேசப்பா, இந்த அருமையான இந்த நேரத்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்படைத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் நான் தருகிறேன் ஆண்டவரே. கோழி தன் குஞ்சு எப்படி கூட்டி சேர்க்கும் வண்ணம் போல் ஆண்டவரே நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை நீங்கள் பாதுகாக்கிறீங்க. அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுக்கு நீங்கள் அப்பாவாக இருக்கிறீங்க. எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக நீங்கள் இருக்கிற தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஃபாதர்ஸ் டே நேரத்தில் ஒவ்வொரு தகப்பன்மாரை உங்கள் கரத்தில் நான் தந்து நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. உங்கள் கிருபை பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாளை கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள், இந்த நாள் அவங்களோட வாழ்க்கையில் அவங்க எடுத்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் உங்களுடைய கருத்தை தருகிறோம். இந்த கிழமை பூரா பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. நீரே அவங்களுக்கு காத்து வழிநடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய சிறகினால் மூடிக்கொள்ளுங்க. உங்கள் இரத்த கோட்டைக்குள்ளே மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க. இந்த நாள் உங்கள் கரத்தில் ஒப்படைத்து இயேசுவின் நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஹே கிட்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் எங்களோட சேர்ந்து இன்னைக்கு செம்மையாக ஃபாதர்ஸ் டே என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நியூ கிட்ஸ், we welcome you and thank you so much for joining with us. Stay connected with us on Facebook and do subscribe to our YouTube channel. Kids, we are all wishing all the fathers Happy Father's Day. Hey kids, this is a part of our kids ministry crew. We will see you soon. Signing off from you and stay safe. Hello kiddies, நம்ம kids experience